वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अमृतमई गोद विच बड़े ही प्रेम सहित शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सुभागा समा मिले है सतगुरां दे प्रेम दे विच इनू सफला बनाइए। गुर इतिहास जी दी पावन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज बड़ा ही गहरा ते प्रेम भरिया उपदेश राजा शिवनाभ ते ओदी जुड़ी हुई संगत नूं बख्श रहे ने, जिस विचों आप जी ने सरवण कीता सी ध्यान की है। दो प्रकार दी समाधि कैसी है, किन्ना गुणा करके मन दे ख्यालों तो बचिया जा सकता है। बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। कुछ अंश इस उपदेश दे बचे ने, सो आओ अज सांझ पाइए। आसीस बख्शो गज बज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। मृत आरूढ़ जोग में जोलो लेता ही को रस सुब तोलो। दीन दुनिया दे मालक दयालु सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज राजे शिवनाभ नूं संबोधन करके उपदेश दे रहे। भाई बाला जी भाई मरदाना जी सतगुरां दे नाल बैठ के इस बचन का आनंद मान रहे ने। जदों कोई योगी साधु प्राणायाम करदा है, अपनी सुरत नूं जोड़दा है, जदों तक चौंकड़े विच बैठदा कहंदे उदों तक ही उहदी सुरत एकाग्र रहिंदी है। योग कहंदे आ जुड़न नूं। पर पूर्ण साधु रब दे प्यारे वो तुरदे फिरदे उठदे बहिंदे भी सुरत करके एकाग्र चित रहिंदे ने। जदों चाहो इच्छा होवे सुरत विचों उठ सकदे आ। पर जिस वेले वो चौंकड़ा ला के बहिंदे आ अंदरों एकाग्र चित रहिंदे आ। एकाग्र होना कोई ख्याल ना आउणा, फुरना ना बनना। साडे जीवन दे विच असी बहुतात विच गल्लां वड्डियां करदे आ, पर एक सैकंड भी किते मन टिक जावे ते बहुत वड्डा आनंद है। मिनट ते 2 मिनट ते एक पहाड़ जड्डा है, एक सैकंड टिक जे। पर जुड़े हुए रब दे प्यारे अपनी सुरत नूं सिमरन विच जोड़ के रखदे ने, ध्यान नूं परमात्मा विच केंद्रित रखदे ने। उत्तर है बृत जोग ते जब ही गुरु बाणी सो पर चह तब ही। जदों वो अपनी बिरती नूं ला लैंदे आ दसम द्वार चों, वो फिर इत्थे दुनिया दीयां गल्लां ते झक नहीं मारदे। कहंदे फिर वो गुरबाणी गाउंदे आ, अपने गुरु दे वचनां नूं दुनिया नूं सुणाउंदे आ, जपदे आ ते जपाउंदे आ। जुड़ियां दी ये निशानी है।
ਜਦੋਂ तक वो समाधि च बैठे रहे आ उदों भी निरंकार नाल जुड़े, पर जदों दुनिया दे विच सुरत करके आ गए ना, कहते उदों भी उन्हां दी रसना तो वाहिगुरू वाहिगुरू दी आवाज़ आउंदी है। परमेश्वर दा नाम जपदे ने। ऐसे भी बहु को कल्याणा, भये जगत के बंधन हना। इस तरीके दे नाल कहंदे जग दे बंधन कट्टे जांदे आ ते जीवन दा कल्याण हो जांदा है। क्योंकि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। जदों मन सिमरन करदा है, सिमरन दा अर्थ हुंदा चेते करना, याद करना। सिमरन दा अर्थ रट लाउणा नहीं है। सिमरन दा भाव हुंदा है ख्याल विच रखना, ध्यान विच रखना। जदों कहंदे रब नूं ध्यान विच रखना है, उहदा सिमरन करना है, ते तन मन करके निहाल हो जाते ने। तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। जदों जप जप के वो प्यारा सज्जन अखां दे सामने वेख लिया ना, जीवन मुक्त हुंदे ने। दूजा भगत जोग को पंथा, अष्ट अंग तिह पाखत ग्रंथा। दीन दुनिया दे मालक सतगुर कहंदे ए सी कष्ट जोग, जिस ध्यान जोड़ना पैंदा है, मन एकागर बनाउणा पैंदा धक्के नाल। पर कहंदे अज दे समय विच भगती योग की है, क्योंकि वेला कलयुग दा। साडे कोल इन्ना समा किथे असीं तपस्या कर लईए, प्राणायाम कर लईए, कोई आसन ला लईए। राजे नूं गुरु साहब संबोधन करदे आ, कहंदे उमरां बड़ियां छोटियां ने कलयुग दे समय दे विच। भाई कष्ट योग सी पुराने योगियां दा, पर इस कलयुग दे भयानक दौर दे विच असीं अपने सिखां नूं बख्शिया योग भगती दा। वो किहड़ा सौखा तरीका है जिहदे नाल रब दी प्राप्ति कीती जा सकदी है, रब दा रूप बनिया जा सकदा है। प्रथम यम मन राखण नीवा, निज गुण ते निर्मानस दीवा। हुण भगती दे 10 यम हन। सतगुर कहंदे पहला अपना मन नीवा रखना, निमरता दे विच, हंकार नहीं करना, कदे कौड़े शब्द नहीं बोलने। कहंदे जुबान तो जद भी बोलना है कोशिश करनी है मैं चंगा ही बोलां, मेरे बोल किसे दा दिल ना दिखाउण। ये निर्वाणता है जीवन दी। पहला गुण यही है। कहंदे सिख ने मन नीवा करके रखना। नित अरदास करते हैं ना, मन नीवा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहिगुरू। मन नीवा होना चाहिए, मत सोच दा पैडा उच्चा होना चाहिए। इस मत अते पत दा राखा परमेश्वर वाहिगुरू आप है। पर उदों होएगा राखा जिदन मन नीवा करके तुरेगा। अज साडी मत नीवी हो गई, मन उच्चा होया फिरदा है। इसे करके हर बंदा अज दुनिया दा दुखी है। पर गुरु साहब कहंदे मन नीवा करके रसना तो शुभ बचन बोलने ने। दूजो नेम जाए सतसंगत, कथा कीर्तन सुन मिल पंगत। पहला यम सी ये भी मन नीवा करना। फिर दूजा आया नेम, कहंदे नित सत संगत विच जाना, कथा ते कीर्तन नूं सुन के अपने जीवन की खुराक बनाउणा। ये नेम है, निजम है सिख दा। जदों 52 हुक्म आपां सतगुरां दे पढ़दे आ ना, गुरु कलगीधर जी दे, गुरु साहब ने आख्या सिखा नित कथा सुनिया कर, नित बाणी नूं सुनिया कर, गाया कर। ये सिख दे जीवन की रूटीन है। कला अमृत छकिया कुछ नहीं होना जे सिख ने संगति ना कीती, बूटा ला दिता पर पानी कदे नहीं पाया, काट छाट ना कीती, की लगेगा उस पौधे नूं? कला बियाबान विच सड़ सुड़ जाएगा। गुरु वाले भी बन गए पर गुरु की कथा ना कदे सुनी, कीर्तन ना सुनिया, बाणी ना सुनी। सतगुर कहंदे सिੱਖੀ ਦਾ बूटा तेरे जीवन च प्रफुल्लित किवें होएगा? नेम बना लै सिखा, ये तेरी भगती है। देखो किड्डा सौखा मार्ग मर्ज नहीं देता। कहंदे मन करके निमरता रखिया कर, संगत विच बह के गुरु की कथा सुनिया कर, ये तेरी बहुत वड्डी भगती है। इनू कहंदे कथा भगती।
सुनना ते सुनाउणा बहुत वड्डी तपस्या है। पर जे सुनाउण वाले दा मन भी नीवा ते सुनन वाले दा गल तां बननी संगत कीते आ। क्योंकि संगत ये चज आचार सिखाउंदी है, बैठना किवें आ, उठना किवें आ, चलना किवें आ, बोलना किवें आ। गुरु साहब कहते नित दा नेम बना लै, नित नेम तेरा होवे, निजम होवे, संगत विच बैठना, गुरु दी कथा सुननी, गुरु दी बाणी सुननी है। दोहरा पढ़ न शकत जे होवई, पढ़े नेम कर सोए। अगला गुण दसदे आ, कहंदे जे किसे कोल पढ़न दी समर्था है, कोई गुरमुखी जानदा है, पंजाबी भाषा जानदा है, कहंदे वो कोशिश करे बाणी नूं आप पढ़े। चलो जे कोई अनपढ़ है, पढ़ ही नहीं सकदा, अखरां दी पछाण ही नहीं, कहंदे वो कोशिश करे सुन ते सकदा है, वो बाणी सुन लए, कथा सुन लए, कीर्तन सुन लए, कहते नेम उहदा भी रहेगा। पंज प्यारे जदों भी अमृत छकाउंदे आ, सीधा कहिंदे आ भाई जे 7 बाणियां दा नितनेम नहीं कर सकते तो 2.5 घंटे सिमरन करया करो, जिन्हों बाणी पढ़नी नहीं आउंदी। दिन के 2.5 घंटे कढ़ने आ, वाहिगुरू वाहिगुरू मूल मंत्र जपना। गुरु नानक साहब आखन लगे कहते नित दा नेम बना लो, जे बाणी नहीं गा सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़नी आउंदी, कहते फिर सिमरन कर लिया करो। उस समय दौरान बाणी नूं सुनिया करो। सुनन शक्त जे होवई, सुने सो एक मन होई। हुण सुनन दा लाभ ज़्यादा है, सुनाउण नालों सुनना ज़्यादा चंगे आ, ज़्यादा चंगा है। क्योंकि सुनन दी स्रोत जिड्डी गहरी होएगी, बंदे दा IQ लैवल उन्ना डाढा होएगा। जिहड़े लोग सुनना घट ते सुनाउणा ज़्यादा जानते आ ना, माफ़ करियो, वो नॉलेज के मुथाज हो जाते आ, वो सुन नहीं सकते। क्योंकि सुनन की शक्ति बहुत वड्डी है। जिहड़े बंदे अंदर सुनन का संजम आ गया ना जी, वो इन्ना गहरा इन्ना डूंगा हो जाता है। सतगुर कहते बाणी नूं सुनन का लाभ पढ़न नालों भी ज़्यादा है। इस करके कहते हैं ना, आयो पढ़न सुनन को बाणी। आए काहदे वास्ते आ? बाणी पढ़न वास्ते, बाणी सुनन वास्ते। सुनिया गल्लां सानू ज़्यादा याद रहिंदियां ने, पढ़ियां घट रहिंदियां ने। तुसी सारे स्कूलों च पढ़े हो, बेसिक साडी 10वीं है, नर्सरी तो लैके 10वीं तक दसो जी किनू किनू सारा सिलेबस याद है याद? कख भी नहीं पता है। 30 साल पहला की सी, 40 साल पहला की सी, अज की है भुल जाईदा। पर जो कुछ तुसी बचपन विच किसे तो सुनिया, किसी बजुर्ग ने कोई कहानी सुना दी, किसी ने बड़ी सोहनी गल सुनाई, स्कूल के टीचर ने कोई इहो जी गल सुनाती, बच्चे कहते मैनू पढ़ाई तो नहीं याद, मैनू ये भी नहीं पता क्लास किहड़ी सी, पर साडा टीचर सानू इदां समझाउंदा सी, आ गल कहिंदा सी। मतलब सुनिया होया बड़ी दूर तक चलदा है, पढ़िया किते ना किते घट जांदा है। मर्द कहते सुनन की शक्ति रखो, सहनशीलता नाल सुनो। ज्यों ज्यों स्रोत गहरी हुंदी जाएगी, त्यों त्यों मन छेती एकागर हुंदा है। सुभाविक गल है जी, आपां कुछ भी बोलीए मन एकागर नहीं हुंदा। दुखी होइए ना बहुते, परेशान होइए, कथा सुन लईए, कीर्तन सुन लईए, बाणी सुन लईए, किते ना किते मन ठहरन लग जाता है। पढ़िया इन्ना नहीं ठहरदा जिन्ना सुनिया तो। क्योंकि बोलण वेले बंदा उहदा ख्याल दूजियां कोल हुंदा है। हुण असीं कथा करदे हां, सानू ये नहीं पता असीं की बोल रहे हैं। सुभाविक गल है, साडा ध्यान सुनन वालियां ते हुंदा है। हर बुलारे दा ध्यान होएगा सुनन वालियां ते, श्रोतियां ते, भी ये की लाइक करते की अनलाइक करते। पर जिहड़ा सुनन वाला उहदे कोई डिप्रैशन थोड़ी है, कोई टेंशन थोड़ी, लोड़ थोड़ी है। वो नेत्र बंद कीते बड़े आराम नाल बैठा, कन्न खुले ने, कल्ली कल्ली गल सुन के उन्हें विचारी जाता, आ भी ठीक है, आ भी ठीक है, इदां भी होना चाहिए। मर्द कहते ज्यों ज्यों स्रोत गहरी होएगी, संगत विच बह के नेम वधेगा, त्यों त्यों मन होर एकाग्र चित हुंदा जाएगा। चौपाई तीजो देश एकांत बखाने, सर्ब विखे एक गोबिंद जाने। हुण जोगियां साधां दे विच सी तीजा गुण एकांत देश। मर्द कहते तू योग नहीं करना, एकांत किद्दां मनना है? एक परमात्मा दा पसारा सारा किते जानना है, कला मनना नहीं है। जिदन असीं ये जानन लग गए ना परमेश्वर सारा किते है,
फिर एक छोटा जिहा जीव छोटी जी कीड़ी ते भी असी पैर नहीं रख सकते, किसी नूं बुरा फसा नहीं सकते ते बुरा कह नहीं सकते। कहांगे किनू? सब गोबिंद है। माड़ा किनू कहां? बुरा आखां किनू? बुराई देखां किहदे च? औगण कड्डां किहदे विच? जद भी किते बुराई कड्डांगे अपने आप च कड्डांगे भी मेरे औगण बड़े आ, दुनिया च ते गुण बड़े आ, मेरे नालों सारे चंगे पर सब तो बुरा ते मैं आ ना। ये है धर्म की विद्या। जिदणे मनना शुरू करता महाराज कहते तैनू परमात्मा हर थां ते दिसेगा। रब हर थां सानू क्यों नहीं दिसदा? सवाल है, क्यों नहीं नज़र आउंदा जी? पढ़ते हैं सुनते हैं रब हर थां ते इसलिए नहीं दिसदा, सानू लगदा है असी चंगे बहुत हाँ, सियाने बड़े हाँ, समझदार हाँ, साडे बारे कोई नहीं जानदा, पर दुनिया विच औगण बड़े, आ भी माड़ा आ भी माड़ा। जदों सानू दूजे की बुराई दिसदी ते रब कित्थों दिसेगा? परमात्मा नज़र उदों आएगा अपने औगण ते दूजे दे गुण जिस दिन दिसणगे। सतगुर कहंदे ये दात तैनूं प्राप्त होनी संगत विचों। संगत विचों सुणदे आ ना, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोई। भी सारी दुनिया तो वध जे कोई माड़ा है, जे कोई पापी है, वो मैं हाँ। ये मनण की गल है, कहण दी नहीं। भी पंक्ति पढ़ के मेरे वर्गे ने सुनाती तो बाहर कोई आखो भाई साहब सच्ची तू तो बुरा बड़ा है, गल पै जाना ਉਹਦੀ। ਉਹ कह किवें गया तू? जिदण मन लिया उदण लगना है। परमात्मा सारा किते नज़रिया बदल जाएगा। मर्द कहते ये गुण एकांत देश दा संगत विचों प्राप्त हुंदा है। और दूसरा लखई नाही, एको व्यापक सब घट माही। एक व्यापक सारियां घटावां विच दिसदा ते दूजा ते है ही कोई नहीं। एको सिमरै नानका जो जल थल रहिया समाए, दूजा काहे सिमरिया जो जम्मै ते मर जाए। दूजा ते है ही नहीं ना। गुरबाणी ने एक दा जिक्र कीता है, दूजा ते दुबदा नूं कहिंदे आ, पर साडे लई एक रब है, एक गुरु है, दूजा तीजा कोई साधु हो जाऊगा, चौथा कोई होर होगा। मर्द कहते नहीं, सब गोबिंद है, एक ही है। एक वो अद्वैत है, एक निरंकार है, एक ओंकार है। ये मनना है। कहण नूं ते सारे कहने गॉड इज वन। गोरियां नूं पुछ लो भी कहंदे रब एक है, मुसलमान नूं पुछो कहंदे अल्लाह एक है, कोई कहंदा साडे 33 करोड़ ने, असीं भी कहने साडा एक है। जे एक है तो नफरत क्यों, वैर विरोध क्यों, एक दूजे के प्रति जहर क्यों? क्योंकि मन्निया नहीं, सिर्फ सुनिया ही है, फॉलो नहीं किया। गुरु साहब कहते जिदन मनना शुरू करता ना भी अकाल एक है, तो दूजा होना ही कोई नहीं। तो दूजा जो होना ही नहीं तो सानू दूजे अगे मत्था कौन टिका देगा? झुका सकता है कोई भी इत्थे मत्था टेक जाके, इनू नमस्कार कर? ऐसा कभी होना ही नहीं। एक निरंकार नूं जिन्हें मन्निया वो एक दा स्वरूप हो जाएगा। चौथो आसन समझो चित, करे गोबिंद बिखे बित बृत। महाराज कहते चौथा योग दा निजम की है? आसन। जिमें सिद्ध आसन ते पद्मासन सुने सी ना आप जी ने, वो तो बाहर दियां गल्लां सी। कस योग भगती योग की है? महाराज कहते अपने चित्त नूं ना आसन बना लै। तेरे इस चित्त की सेजा ते तेरे हिरदे की सेजा ते वाहिगुरू परमात्मा जी आप आके बैठणगे, क्योंकि वो हिरदे विच वसदा है। हिरदे च की है? सेज लगी है, जिथे परमेश्वर रहिंदा है, जिथे परमात्मा जी रहिंदे आ। महाराज कहते अपनी बिरती नूं अपने चित्त च टका के रखना, ये आसन ते बैठना है। गुरु का प्यारा तुरदा फिरदा भी कदे डोलदा नहीं। वो भावे जिन्ने मर्जी काम करी जाए, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। वो हत्थां पैरां तो काम करदा है, चित्त तो चेता करतार सज्जण वाहिगुरू दा रखदा है। कहंदे इस चित्त दे विच बिरती रखनी, ये साधु सिख दा आसन है। वो इस आसन तो कदे डोलदा नहीं। पंचम प्राणा जामिंग चीन, पूरक कुंभक रेचक तीन। हुण पंजवें दा जिक्र करते ने प्राणायाम। सतगुर कहते सिख ने नहीं करना, असी कर रहे हैं साह चढ़ा चढ़ा के वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं। कितां दा करना है? कहते गुरमत दा प्राणायाम पूरक रेचक ते कुंभक।
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੁੰਭਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਚਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਾ ਲਏ, ਸਾਹ ਲਾ ਲਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸਹਿਜ 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 ਅਵਸਥਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਸ਼ਟਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜਾਉਣੇ ਸਾਹ ਰੋਕਣੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਸਾਧਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੂ ਯੋਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਤੇ ਪੂਰਕ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵਣ। ਤੋਹਰਾ ਪੂਰਕ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਸਬੈ ਕਰਖ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਕ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਜਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਬਚ ਸੁਣ ਸਮਝੀ ਵਸਤ ਜੋ, ਜਿਦੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਲੱਖ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੌਪਈ ਕਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਤਿਹ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਦ ਠਹਿਰਾਵਣ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜੂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਵਸ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਬਿਰਦ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਏ, ਜਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੂ ਮਾਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸੱਟ ਖਾਊਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਪੁਨ੍ਹਾ ਪੁਨ੍ਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਏ। ਬਕ ਦੂਜੋ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੀਜੋ ਰੇਚਕ ਕਰੋ ਉਚਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕੁੰਭਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਸਾਹ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਭਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ।
ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਚਕ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਆ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਾ, ਕਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਰਦ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਲਏ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ, 4 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਘਸਾਊਂ, 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਧੋਊਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਧੋਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ। ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਚੱਲੀ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਪਏ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਿਆ। ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ 10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਅੰਗ 5 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਓ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਜੋ ਤਜ ਨ ਕਹਾ, ਤਿਹ ਤਜ ਦੇ ਹੋਤ ਸੁਖ ਮਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਾਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੇ, ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਸ਼ਟਮ ਧਿਆਨ ਅੰਗ ਸੁਣ ਜੈਸੇ, ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਗੁਰ ਬਚ ਜਬ ਬੈਸੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ 8ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਯੋਗ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਗਣਾਓ, ਗਾਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਾਈਏ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਮਹਿ ਰਾਖੇ ਧਿਆਨਾ, ਪੂਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਨ ਆਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ, ਬੀ ਫਾਰ ਬॉय, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਰਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਗੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਤੇ ਛਾਪੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ A ਫਾਰ ਐਪਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ A ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ A ਫਾਰ ਹੀ ਐਪਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਰਤ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, C ਫॉर ਗੈਡ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਊ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਊ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ A ਫਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ B ਫਾਰ ਬॉय ਬੋਲੂਗਾ ਜਾਂ ਬॉल ਬੋਲੂਗਾ, ਸੁਰਤ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਰਸਰੀ LKG UKG ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਕੰਠ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਰਥ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ 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 ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੂਦਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜੋ 8ਵਾਂ ਗੁਣ ਸੀ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਯੋਗ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਚੁੱਭਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਰਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਗਏ, ਨੀਵਾ ਨਿਰਵਾਣਤਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਤਮ ਆਹੈ ਧਾਰਨ ਅੰਗਾ, ਤਿਸ ਸਰੂਪ ਸੁਣੀਏ ਰੁਚ ਸੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਧਾਰਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਸਨਾਤਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤ ਵਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਤ ਵਿਆਏ। ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਵੱਸਦਾ। ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ, ਅਣੂ, ਪਰਮਾਣੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਾਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਨਸਪਤੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ। ਚਿੱਤ 'ਚ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਊ ਨਗੁਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਸਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲਕੀ, ਤਬਲਾ, ਬਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਨ ਸਕਲਪ ਵਿਖੇ ਜੀ ਜਾਵਹਿ, ਪੁਨ ਮਨ ਰੋਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਲਾਵਹਿ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਨਾਂ ਲੱਗੇ, ਸੋਚੀਦਾ ਚੱਲ 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਰੱਖ ਦੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਾਦਰੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਖ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਏ।
ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਮਨ ਟਿਕਿਓ ਘਟੀ ਦੋ ਚਾਰਾ, ਤਹੀਂ ਕੋ ਨਾਮ ਸਮਾਦ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਘੜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? 23.5 ਮਿੰਟ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਤੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ, ਸਮਾਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਾ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਮਨ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਇੱਕ ਪਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 8 ਪੈਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਬਿਰਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਣ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਜਬ ਲੱਗੀ ਸਮਾਦ, ਤਿਸੈ ਵਧਾਵੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਤਨ ਮਨ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਮਾਧੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਰਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੂ, ਆਨੰਦ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ 2-2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਉਠਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ, ਉਠਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਤੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, 6 ਹੋ ਗਏ, 4 ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਰੱਬ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ, ਬੱਸ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਕੋਲੇ, 3600 ਖਿਆਲ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਥਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ, ਰਸ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 8 ਪੈਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਜਬ, ਪੂਰਨ ਹੋਤ
समाद भले तब। एक दिन ये समाधि ऐसी कृपा बन जाती, कहते अठे पैर भाव 24 घंटे गुरु दे शब्द दा जाप हिरदे विच ते रोम रोम चलदा है, जिन्हों सतगुरां दी बाणी कहंदी गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। भी ओहदा एक एक वाल, एक एक रोम, एक एक केस भी वाहिगुरू नूं चेते करदा है। हुण जे आपां जिद नाल ला के वेखीए भी मैं ते अज अद्धा घंटा सिमरन करूँ, 15 मिनटां च तोबा हो जाती है। ये चित चेता है, अंदर चली जाता है। हुण बाहरों कामकार भी करदे हो, भावें गड्डी चला रहा कोई, भावें प्लेन उड़ाउंदा है, जां कोई कणक वढ़दा है, कोई 100 काम ने, पशुआं नूं पट्ठे पाउंदा है, पर अंदर जिहड़ी सुरत अठे पैर ना रब दे विच भिजी होई है, उहनूं सारा कुछ ही चंगा लगी जाता है। पशु भी जे वो पट्ठे खा रहे हो भी चंगे लगदे, भी ये रब परमात्मा वरत रहा है, हसी जाते हैं, खुश रहिंदे ने अंदर। तो असीं काम कोई भी कर लीए, सवेरे कोई छेड़ के वेख लो तां सड़े होने, दोपहरे वेख लो तां मूँह बनया हो, शामी छेड़ के फोन कर लो तां कट देना। क्यों? इन्ने कलपे पे आ, इन्ने कलपे पे आ, सड़ सड़ के अंदर कोला बनया पिया। हुण कोले दी भट्ठी कोल जाओगे सुख तां नहीं मिलना, कोलियां दे कोल जाओगे कालख लगूगी। दुखी बंदे कोल बह के वेखो अपना सकून गवा लोगे, ते सुखी दे कोल जिहदा हिरदा बड़ा सुखी, जिहड़ा खुश आ ना, मनमुख सड़िया बंदा भी कोल बह के कहंदा है मैं फलाणे गुरमुख कोल बैठा सी, मैनूं ते आनंद ही बड़ा आया, उहदियां गल्लां बड़ियां चंगियां, उहदा बचन बड़ा प्यारा, उहदे कोल बह के चंगा लगदा। क्यों? क्योंकि उहदे विच वाहिव ने, बंदगी दियां वेव्स हन। वो जद भी सिमरन करते ने हिरदे तो चेते करते आ, इसे करके नाम जपन वालियां रूहां कोल बहना बड़ा चंगा लगता है। तो किसी मनमुख कोल बह जाओ, शराबी कोल बह जाओ, 5 मिनट बह जाओ, कल्प जाओगे, क्योंकि तुहाडा वे ही नहीं है। वो उन्हें गल्लां शराब दियां करी जानियां, सड़ियां हौमे दियां गल्लां। इहो जे बंदे कोल बह के धर्मी बंदा भी कल्प जांदा है, सड़ जांदा अंदरों, क्योंकि कोले ने अपना रंग जरूर विखाउणा है। तुसी कोले नूं दुध पा पा धोई जाओ, कदे चिट्टा नहीं होना। दुध पा पा धोता कोला, दुध दही विच पाया, किसी ने दही विच भी डबोया, दुध विच भी डबोया, पर कोला हमेशा काला ही रहेगा। मनमुख बंदे नूं सतसंग लै जाओ, गुरु घर लै जाओ, भगती करा लो, रहना काले दा गला ही है। पर जिहड़े अंदरों जुड़ गए ना, उन्हां ते सेक नहीं किसी का लगता। मर्द कहंदी उठे पैर 24 घंटे अंदर तो जुड़ के सदा सुखी रहिंदे ने। दोहरा भगत जोग एह जानिए, कल में पंथ सुखेन। इत्थे प्रसंग की समाप्ति सतगुरां ने कीती, कहंदे भगत योग है भाई, कलयुग दे विच बहुत बहुत सौखा राह है। किन्ना सोहना महाराज ने दस्सिया, संगत विच आओ, बंदगी करो, नाम जपो। राजे शिवनाभ ने चरना ते मत्था टेकता, कहंदा पातशाह अंदर तर गया, कष्ट योग मैथों कदे नहीं सी होना, पर भगत योग मैं धारण कर सकदा। गुरु बाबा जी ने राजे शिवनाभ नूं उपदेश दे के उहदा जीवन एडा महान बनाता, अपना ही स्वरूप बना लिया। हुण इत्थे ज्ञान दे प्रसंगां दी समाप्ति है। अगे जो कुछ होना संगलादीप दे विच, क्योंकि राजे नूं बहुत वड्डा ज्ञान महाराज ने बख्शिया है, ते अपने बहुत वड्डे भाग सी। तुसीं बड़े प्यार च ठरमे च बह के, सहनशीलता च बह के इनूं सुणिया, क्योंकि आह चीज़ां सुणनियां बहुत औखियां ने। सच्ची गल है, सुनाउणियां भी औखियां, सुणनियां भी औखियां, क्योंकि ये लई चाहिदी सहनशीलता। जिहड़े ते हुंदे ना साखियां दे पुजारी, वो 3-4 दिन तो छुट्टी ते ने, कहंदे जिद्दण शुरू होऊ ते भाई साहब दस दिओ माड़ा जिहा भी प्रसंग अगला किद्दण शुरू होऊगा। हुंदे इदां दे बड़े, पर जिन्हां नूं आनंद आउंदा वो कहंदे जी वाह क्या बात है, ये तो जीवन जो धारण करने वालियां गल्लां नहीं, जीवन बनता ही तां है। कोटान कोट शुक्र धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का, जिन्हां ने ये उपदेश भगत योग ते कष्ट योग किन्ने प्रकार का किन्नी तरह का हुंदा, सिख के जीवन च किवें आएगा सानू समझाया है, साडी झोली पाया है। गुरु कृपा करन किते एक किणका भी वाजे ते साडा भी उधार हो जे।